हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो को समस्त स्वागत। आज वीडियो आम +2 सेकेंड ईयर एजुकेशन विषय केते गुड़िए 3 नंबर प्रश्न देखा जो प्रश्न गुड़िक महात्मा गांधी विषय नि प्रथम देखा 1 नंबर प्रश्न 1 नंबर। अच्छा मन रख 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न को 6टी वाक्य लिखक हम 6टी वाक्य निहाती लिखा पड़ो 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न न ठीक मार्क आसब नहीं। ताले मौलिक शिक्षा को कहीं मौलिक कह जाए 1 नंबर प्रश्न मौलिक शिक्षा को कहीं मौलिक कह जाए। निम्नोक्त कारण मौलिक शिक्षा को मौलिक कह जाए। 1 यह प्रत्येक शिशुपाई सर्वनिम्न शिक्षा व्यवस्था अटे। ये मन रख यह प्रत्येक शिशुपाई सर्वनिम्न शिक्षा व्यवस्था अटे। मौलिक शिक्षा हूँ प्रत्येक शिशुपाई सर्वनिम्न शिक्षा व्यवस्था। 2 यह हूँ शिशुर प्रथम शिक्षा। ताले कौनटा मौलिक शिक्षा मौलिक शिक्षा हूँ शिशुर प्रथम शिक्षा अर्थात यह प्राथमिक स्तर शिशु मान निमंते उद्दिष्ट। मौलिक शिक्षा क्या उद्दिष्ट प्राथमिक स्तर शिशु मान उद्दिष्ट। ताले एटा शिशुर प्रथम शिक्षा आउ प्राथमिक स्तर शिशु मान निमंते एटा उद्दिष्ट। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर देखिए यह खाद्य वस्त्र 3 नंबर यह खाद्य वस्त्र और बासगृह परी व्यक्तिर मौलिक आवश्यकता परिपूरण निमंते उद्दिष्ट। मनीषर मौलिक आवश्यकता कौन खाद्य वस्त्र बासगृह तेणु कहुई खाद्य वस्त्र और बासगृह परी व्यक्तिर मौलिक आवश्यकता परिपूरण निमंते उद्दिष्ट। 4 नंबर यह भारतीय संस्कृति पर पर्यवेसित। 5 नंबर यह शिशुर मौलिक अंतप्रेरणा सहित संयुक्त। ताले मौलिक शिक्षा महात्मा गांधी प्रचलन करते यही सब शिशु देखी यह शिशुर मौलिक अंतप्रेरणा सहित संयुक्त। उदाहरण स्वरूप यह शिशुर सृजनशीलतार विकास सहित संयुक्त। सृजनशीलता कौन सृजनशीलता हूँ क्रिएटिव नुआ नुआ चिंता तो मूल को आसवा कहुए सृजनशीलता विकास सहित संयुक्त। आ शिशुर आग्रह 6 नंबर यह शिशुर आग्रह और आवश्यकता पूरण निमंते उद्दिष्ट। यह शिशुर आग्रह और आवश्यकता पूरण निमंते उद्दिष्ट। ओके ताले केते गला 1 नंबर गला 2 नंबर देखो 2 नंबर हूँ शिक्षा क्षेत्र को महात्मा गांधी अवदान संबंध में लेख। शिक्षा क्षेत्र को गांधी अवदान कौन था विशेषकर गांधीजी जीवन दर्शन तांको शिक्षा दर्शन सहित प्राय सामान कहले अत्युक्ति हेब नहीं। जीवन दर्शन शिक्षा दर्शन प्राय सामान थिला। गांधीजी मुख्य उद्देश्य थिला भारत वर्षर ग्राम्य परिवेश रे प्रत्येक लोक अवैतनिक और बाध्यतामूलक शिक्षा अवैतनिक मान बिना पैसा फ्री रे आ बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान जहाँफल से परवर्ती पर्यायर आत्मनिर्भरशील हो पारे। श्रम विमुख न हो श्रम प्रति से किपरि उत्साहित हेबे से तांकर शिक्षार धंदा बा शारीरिक परिश्रम उपर यथेष्ट गुरुत्व आरोप करथिले। से तांकर शिक्षार धंदा बा शारीरिक परिश्रम पर यथेष्ट गुरुत्व आरोप करथिले। गांधीजी आहरी मध्य जोर दे कहिथिले जीवनर सत्य को गांधीजी आहरी मध्य जोर दे कहिथिले जीवनर सत्य को प्रतिफलित करने को हेले देह मन और सृजन शक्तिर पूर्ण विकासर प्रयोजन होता है। कौन देह मन और सृजनी शक्तिर
ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶର ପ୍ରୟୋଜନ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଓ ଐକ୍ୟର ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ସନ୍ନିବେଶିତ। କ'ଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଓ ଐକ୍ୟର ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ସନ୍ନିବେଶିତ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ତଥା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତିନିରେ ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିନିମମ୍ 6ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଣୋଦିତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ଦାକୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମାନୁଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମାନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। କର୍ମାନୁରାଗ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ବା ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। କର୍ମ ହିଁ ସେବା। ଏହି ପ୍ରକାରର ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମଧନ୍ଦା ବା ବୃତ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବଗିଚା କାମ, ଲୁଗା ବୁଣା କାମ, ସୂତା କଟା, ତୁଳା ଭିଣା, କୃଷିକର୍ମ, ଆଉ କ'ଣ କାଠ କାମ, ଚମଡ଼ା କାମ ପ୍ରଭୃତି ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନଗତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ଧନ୍ଦା ବା ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ଏହିସବୁ ବୃତ୍ତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କେହି ବେକାର ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଗି ରହିବେ। କେତେ ନମ୍ବର ଗଲା? ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଥିଲା ଲେଖ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଥିଲା ଲେଖ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହସ୍ତକର୍ମ, ମାତୃଭାଷା, ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରଭୃତି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ମାତୃଭାଷା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହସ୍ତକର୍ମ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଜନିତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ହସ୍ତକର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାହେଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପର କ୍ଲାସ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରିବା। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ
ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ ସୁଖରେ ଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।